Good evening to all. Good evening, sir. Good evening. Good evening. ഇവിടെ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെയൊക്കെ ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, 10 പേരായി അല്ലേ? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? Yes, sir. ചെയ്യാം സാർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജോയിന്റ് ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇനി ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ നിർത്തിയ പറഞ്ഞ സാർ? അടുത്ത് 246 ആണ് എടുക്കാറുള്ളത്. 246 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ജോയിന്റ് ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പേഴ്സൺ ആൻഡ് മോർ ദാൻ വൺ ഒഫൻസസ്, ദെൻ മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺസ് ട്രൈഡ് ടുഗദർ. അതാണ് 246 പറയുന്നത്. വെൻ വാട്ട് പേഴ്സൺസ് മേ ബി ചാർജ്ഡ് ജോയിന്റ്ലി. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ വരിക, ഡിഫറൻറ്റ് ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തവർ ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒഫൻസുകളിൽ അവരെ ആ പ്രതികളെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് 246 പറയുന്നത്. അന്വേഷണം വായിക്കുമോ? Okay, sir. Section 246. What persons may be charged jointly? The following persons may be charged and tried together, namely: A. Person accused of the same offence committed in the course of the same transaction. B. Persons accused of an offence and persons accused of abetment of or attempt to commit such offence. C. Persons accused of more than one offence of the same kind within the meaning of section 242 committed by them jointly within the period of 12 months. D. Persons accused of different offence committed in the course of the same transaction. E. Persons accused of an offence which includes theft, extortion, cheating or criminal misappropriation, and persons accused of receiving or retaining or assisting in the disposal or concealment of property possession of which is alleged to have been transferred by any such offence committed by the first named person, or of abetment or attempt to commit any such last named offence. F. Persons accused of offences under subsection 2 and 5 of section 370 of Bharatiya Nyaya Sanhita, or either of those sections in respect of stolen property, the possession of which has been transferred by one offence. G. Persons accused of any offence under chapter 10 of the Bharatiya Nyaya Sanhita relating to counterfeit coin, and persons accused of any other offence under the chapter and under the said chapter relating to the same coin, or of
abetment of or attempt to commit any such offence, and the provisions contained in the former part of this chapter shall also shall so far as may be applied to all such charges, provided that where a number of persons are charged with separate offences and such persons do not fall within any of the categories specified in this section, the magistrate or court of section may, if such a person by an application in writing, so declared, and if he or it is satisfied that such a person should not be prejudicially affected thereby, and it is expedient so to do, try all such persons together. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പേഴ്സൺസ് ആണ് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് പേഴ്സൺസ് അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് സെയിം ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഒരു ഒറ്റ സംഭവത്തിൽ ഒരേപോലെ ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഒരു ഒഫൻസിന്റെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തവരും അതിനെ അബറ്റ് ചെയ്തവര്, അതിന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തവര്, അവരെയും ഒരുമിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് പേഴ്സൺ കമ്മിറ്റഡ് മർഡർ ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ and it has been there is evidence to the effect, or there is allegation to the effect that that person committed the murder as abetted by any other person. So this murderer and the abettor can be tried to in the same trial. They can be joined tried. Then അടുത്തത് person accused of more than one offense of the same kind within the meaning of section 242. നമ്മൾ നേരത്തെ 290 ഈക്വലന്റ് 242 പഠിച്ചത് സെയിം കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 12 മന്ത്സിലുള്ള മാക്സിമം 5 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് അവിടെ പഠിച്ചു. അത് ഒഫൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വിധമാണ്. ഇവിടെ ആ സെയിം കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസ് അവര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. Then different offense committed in the course of same transaction. അപ്പോൾ 5-6 പേര് കൂടി ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ചിലര് വടി വെച്ച് അടിക്കുന്നു, ചിലര് കത്തി വെച്ച് കുത്തുന്നു, ചിലര് കൈകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും if it is in the course of same transaction, the different accused persons can be jointly be tried. ദെൻ ഇനി വരുന്നത് ചില സ്പെസിഫിക് ഒഫൻസുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? തെഫ്റ്റ്, എക്സ്റ്റോർഷൻ, ചീറ്റിംഗ്, ക്രിമിനൽ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ. അതിൽ വരുമ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് റിസീവിങ് ഓർ റീറ്റൈനിങ് ഓർ അസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ കൺസീലിംഗ് ദ ഡിസ്പോസൽ. അതായത് suppose receiving a property, that property which has been obtained by the commission of the above said offense. For example, theft അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. അതിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരാളെ റിസീവ് ചെയ്യുക, സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി റിസീവ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്പോസൽ കൺസീൽ ചെയ്യുക. അത് ഡിഫറെന്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടന്നാലും ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ കമ്മിറ്റ് ചെയ്താലും. അപ്പൊ തെഫ്റ്റ്, എക്സ്റ്റോർഷൻ, ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്, മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ, ആ ഒഫൻസുകളുടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ആളും അതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടി റിസീവ് ചെയ്തയാള്, ഡിസ്പോസലിന് സഹായിച്ചയാള്, കൺസീൽമെന്റ് സഹായിച്ചയാള്, അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചയാള്, ഇവരെല്ലാം ഒറ്റ ട്രയലില് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പറഞ്ഞത് പേഴ്സൺ അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് an offense which includes theft, extortion, cheating, criminal misappropriation. Criminal breach of trust പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ. ക്രിമിനൽ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ. The person accused of receiving, retaining, assisting in the disposal or concealment the property, the possession of which is alleged to have been transferred by any such offense committed by first named offense. First named offense person എന്ന് പറയുന്നത് the person who committed that offense, or of അതിന്റെ അബറ്റ്മെന്റ് വരും. അബറ്റ്മെന്റ്, അറ്റംപ്റ്റ് to commit such last named offense. ലാസ്റ്റ് named offense പറയുന്ന അവിടെ റിസീവിങ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര അവരെല്ലാം
ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ട്രയൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. Then the person accused of subsection 2 and 5 of section 317 or either those section in respect to stolen property, possession of which has been transferred by one offense. 317 clause 2, 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ 411 414 411 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസീവിങ് സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി, മറ്റേത് കൺസീലിംഗ് സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസീൽ ചെയ്തവർ, പ്രോപ്പർട്ടി റിസീവ് ചെയ്തവർ, അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. ദെൻ പേഴ്സൺ അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് any offense under chapter 10 or BNS 23 relating the counterfeit coin, the person accused of any other offense under the subchapter relating the same coin or abetment attempting to commit such offense or the provisions contained in the former part of the chapter shall also as may be applied to such charges. The counterfeit coin ആണെങ്കിൽ ആ counterfeit പോയിട്ട് വരുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഒഫൻസുകളും ആ സെയിം കോയിനോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അടുത്തത്, ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു, A to G പറഞ്ഞു. ഇനി provided that where a number of persons are charged with separate offences and such persons do not fall within any of the categories specified in above. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ A to Gയിൽ പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ ഒഫൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ the magistrate or court of session may, if such a person by an application in writing so desire, and if he or it is satisfied that such persons would not be prejudicially affected thereby, and it is expedient so to do, try all such persons together. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ 246 എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഗതിയിൽ വരുന്ന പേഴ്സൺസിനെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അതിൽ വരാത്ത ഏതെങ്കിലും കേസുകളിൽ ഡിഫറൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം കോടതിയിൽ. പ്രതിക്ക് പ്രിജുഡീഷ്യലായിട്ട് ആ ട്രയൽ, ജോയിന്റ് ട്രയൽ കൊണ്ട് പ്രിജുഡീസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് കോടതിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത് ഒരുമിച്ച് അവരെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ കോടതിക്ക് അനുവദിക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടി പിന്നെ പഠിച്ചു. 241 അങ്ങനെ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു. 241 പഴയ 280 ഫോർ എവരി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഓഫൻസ് ദെയർ മസ്റ്റ് ബി സെപ്പറേറ്റ് ട്രയൽ എന്ന് പഠിച്ചു. അവിടെ 241 പറയുന്നുണ്ട്, പ്രൊവൈഡഡ് വെയർ ദി അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ ബൈ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് so decides and the magistrate is of opinion that such a person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any number of the charges framed against such a person. അവിടെ ഒഫൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടിടത്തും പറയുന്നത് എന്താണ്? the accused can file an application for joint trial. അപ്പൊ കോടതി നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? no prejudice will be caused by the joint trial. അങ്ങനെ കോടതിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് only for the reason that an application is filed by the accused for a joint trial that need not be allowed by the court. So need not be allowed by the court, but for allowing that application, the court must be satisfied that by conducting the joint trial no prejudice will be affected, thereby affected to the accused. രണ്ട് കേസിലും, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഒരുമിച്ച് ചാർജും നമ്പർ ഓഫ് ഒഫൻസസ് ഒരുമിച്ച് ചാർജെങ്കിലും പ്രതിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അലൗ ചെയ്യുമ്പോൾ കോടതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, പ്രതിക്ക് പ്രിജുഡീസ് ഉണ്ടാകരുത്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ചാർജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നോർമലി വരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് പ്രിജുഡീസ് ടു ദി അക്യൂസ്ഡ്. അക്യൂസ്ഡ് പ്രിജുഡീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൺവിക്ട് ചെയ്യാം, അക്യൂസ്ഡ് പ്രിജുഡീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൺവിക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അക്യൂസ്ഡ് പ്രിജുഡീസ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്? എപ്പോഴാ അക്യൂസ്ഡ് പ്രിജുഡീസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്കൊരു ഡിഫൻസ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അയാളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ല? അക്യൂസേഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ക്ലിയർ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് ക്ലിയർ നോട്ടീസ് കിട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല, അയാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല.
അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രിജുഡീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുക. അപ്പൊ പ്രിജുഡീസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഇപ്പൊ ചാർജ് ഇല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനകത്തൊക്കെ നോക്കേണ്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിജുഡീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ കോടതി പ്രതിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ പോലും അതിൽ പോലും കോടതി നോക്കേണ്ടത് പ്രിജുഡീസ് ഉണ്ടോ, ജോയിന്റ് ട്രയൽ കൊണ്ട് പ്രിജുഡീസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊവിഷനാണ് 247 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് റിമൈനിങ് ചാർജസ് ഓൺ കൺവിക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് സെവറൽ ചാർജസ്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു ചാർജിൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ് ഉണ്ടാകുക, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹെഡ് ഉണ്ടാകുക. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹെഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ട്രയലിൽ ഒരു കേസിന് കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നു കരുതുക. ഒരു കേസിന് കൺവിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിമൈനിങ് ചാർജസിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ കംപ്ലൈനന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണിത്. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹെഡിൽ വരുന്ന ഒരു ചാർജിൽ ഒരു ചാർജിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് അത് കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നു. കൺവിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ചാർജ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലൈന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കോ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അക്വിറ്റൽ പോലെ ആ ചാർജ് വിഡ്രോവൽ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരാറില്ല. കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കൺവിക്ട് ചെയ്താൽ അടുത്തത് തെളിവില്ലെങ്കിൽ അതിനെ അക്വിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു വിഡ്രോവല് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അതായത് സപ്പോസ് ഒരു രണ്ട് ഹെഡിൽ വരുന്ന ഒരു കേസ് ട്രയലിൽ ഒരു ഹെഡിൽ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നു കരുതാം. ഒരു ഹെഡിൽ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഹെഡിൽ കൺവിക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ ഹെഡിന് ഇയാള് വാദി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വിഡ്രോവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. ആ വിഡ്രോവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ എൻക്വയറിയും ട്രയലും കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പൊ സപ്പോസ് ആദ്യത്തെ കൺവിക്ഷനെതിരെ അപ്പീൽ പോയെന്ന് കരുതുക. ആ അപ്പീൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ കൺവിക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക അപ്പീലിൽ. അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത പ്രൊസീഡിങ്സ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ കൺവിക്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒഫൻസ് രണ്ടാമത് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വായിക്കാം. അത് ആരാ ഒന്ന് വായിക്കുക? രേവതി ഒന്ന് വായിക്കുക. Section 247, withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges. When a charge containing more heads than one is framed against the same person, and when a conviction has been had on one or more of them, the complainant or the officer conducting the prosecution may, with the consent of the court, withdraw the remaining charge or charges, or the court of its own accord may stay the inquiry into or trial of such charge or charges, and such withdrawal shall have the effect of an acquittal on such charge or charges unless the conviction be set aside, in which case the said court, subject to the order of the court setting aside the conviction, may proceed with the inquiry into or trial of the charge or the charges so withdrawn. മനസ്സിലായോ? സെക്ഷൻ മനസ്സിലായോ? The charge containing more head than one is framed against the same person, and when conviction has been had on one or more
രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ കൺവിക്ട് ചെയ്യൂ. ദി കംപ്ലൈനന്റ് ഓർ ദി ഓഫീസർ കണ്ടക്ടിങ് പ്രോസിക്യൂഷൻ, അപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂട്ടർ may with the consent of the court withdraw the main charge or charges. With the consent of charges, the court of its own accord may stay the inquiry into or trial of such charge or charges, and such withdrawal shall have effect of the acquittal on the such charges which has been withdrawn, unless the conviction be set aside, in which case said court, subject to the order of court setting aside the conviction, may proceed with the inquiry of the trial. അപ്പോൾ ആദ്യം കൺവിക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്താലേ മറ്റേ റിമൈനിങ് ചാർജസ് എൻക്വയറി നടത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? മനസ്സിലായി? ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് എത്ര വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ. ഞാൻ ഒരുപാട് ഡിസിഷനൊക്കെ നോക്കിയെങ്കിലും അതിനകത്ത് കാര്യം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. കാരണം നോർമലി ഒരു കേസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹെഡ് ഉള്ളപ്പോൾ കൺവിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി അതിന്റെ അതർ കേസ് അക്യൂറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ ഒരു ചാർജ് വിഡ്രോവലിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിന്റെ പൊസിഷൻ എനിക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് വെച്ചാൽ കൺവിക്ഷൻ അപ്പലേറ്റ് കോടതി സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ മറ്റേ കേസിന് പിന്നെ ഒരു സെയിം ഒഫൻസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മറ്റേ കേസിൽ എൻക്വയറി നടത്താൻ ആ കോടതിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കണം. അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇനി ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിക്കുള്ള നോട്ടീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചാർജ് ഇല്ലാതെ ഒരു കേസിലെ കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചാർജ് കൊടുക്കാതെ പ്രതിയെ കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റും? ഫയലുണ്ടല്ലോ, ഏത് ഫയലാണ് പറയുന്നത്? BNSS അല്ല, നമ്മൾ ഫയൽ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്നേ, ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചതിനകത്തുണ്ട്. 245 പഠിച്ചില്ലേ? 245 എന്താ പറയണേ? when offense proved including the offense charged, when a person is charged with an offense consisting of several particulars, a combination of some only of which constitute a complete minor offense, such a combination is proved but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offense though he was not charged with it. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ 326 ചാർജ് കൊടുക്കുന്നു. 326 പ്രൂവ് ചെയ്തില്ല, 324 വന്നു. 324 ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ഒഫൻസ് എന്നുള്ളത് ശിക്ഷിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒഫൻസ് പ്രൂവ്ഡിന് ശിക്ഷിക്കാം. ആ ഒഫൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സാർ, ഈ ചാർജിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഒഫൻസുകളെയാണ്. ഓരോ ഒഫൻസുകളെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് 324, 323, 326 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ ഹെഡ്, 326 ഒരു ഹെഡ്, 324 ഒരു ഹെഡ്, 327 ഹെഡ്, അതാണ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ 149 പഴയ IPC 149 എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജിൽ അത് പ്രത്യേകം കാണിക്കണം. അത് അപ്പലേറ്റ് പവർ അല്ലേ പറയണേ? 5 ടൺ അല്ലേ? അല്ലേ? 5 ടൺ നോ ഫൈൻഡിങ് ഓർ സെന്റൻസ് ബൈ എ കോമ്പറ്റന്റ് ഷാൽ ബി ഡീം ടു ബി ഇൻവാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 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 അപ്പലേറ്റ് പവറാ പറയണേ. സെന്റൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇൻവാലിഡ് ആകുന്നില്ല എന്നാ പറയണേ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ചാർജ് ഇല്ലാതെ കൺവിക്ട് പോകുന്ന കരുതുക. ആ ഗ്രൗണ്ടില് ആ കൺവിക്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പലേറ്റ് കോടതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് ദ എനേബിളിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ടു കൺവിക്ട് സച്ച് എ പേഴ്സൺ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മരുന്ന് വെച്ചെന്നാല് സാധാരണ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ മൈനർ ഒഫൻസിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും. അതായത് ഒരു ഒഫൻസിന്റെ ഒരു വലിയ ഒഫൻസിന്റെ കോമ്പണന്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു മൈനർ ഒഫൻസ് വരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഈ മൈനർ ഒഫൻസ് അല്ലാത്ത ചില ഒഫൻസുകൾ കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കൊഗ്നേറ്റ് ഒഫൻസ് എന്ന് പറയും. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൊഗ്നേറ്റ് ഒഫൻസ് എന്ന്? അല്ല, കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡും പിന്നെ മർഡറും എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് മർഡറിനകത്ത് തന്നെ കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നാല് പിന്നെ 304B ഡവറി ഡെത്ത്, പിന്നെ 302 മർഡറും 304B അത് മൈനർ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് കൊഗ്നേറ്റ് ഒഫൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിലും കൺവിക്ട് ചെയ്യാം. കൊഗ്നേറ്റ് ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ സാധാരണ CRPCയിലോ അല്ലെങ്കിൽ IPCയിലോ കൊഗ്നേറ്റ് ഒഫൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൊഗ്നേറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ടിലാണ്. അപ്പൊ കൊഗ്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ ബ്ലഡ് റിലേഷനിൽ വരുന്ന അതിനാണ് കൊഗ്നേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൊഗ്നേറ്റ് ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ വരുന്ന ഒഫൻസ് എന്നാണ്, ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒഫൻസ് എന്നാണ് പറയുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഡെക്കോയിറ്റി വിത്ത് മർഡർ 302 396 മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഡെക്കോയിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മർഡറിന് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിലും മർഡറിന് കൺവിക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ 302 304Bയും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. കാര്യം 304B എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പ്രതിക്കെതിരെ ഒരു പ്രിസംഷൻ ഉണ്ട്. 113B എവിഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് ടു റിബട്ട് ദ പ്രിസംഷൻ. 7 വർഷത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ പ്രിസംഷൻ അവിടെ വരും. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, ഒരു 302 ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു കേസിൽ 304Bക്ക് ചാർജ് ഇല്ലാതെ കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ 304B എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പ്രതിക്കൊരു ബർഡൻ ഉണ്ട്. 302 പ്രതിക്ക് ബർഡൻ ഇല്ല, ബർഡൻ ഓൺ ദി അക്യൂസ്ഡ് ആണ്, പ്രോസിക്യൂഷൻ ആണ്. 304Bയിൽ പ്രതിക്ക് ബർഡൻ ഉണ്ട്, പ്രതി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് എതിരായിട്ട് വരും അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരു കൊഗ്നേറ്റ് ഒഫൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒഫൻസ് പ്രൂവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ കൺവിക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 2-3 ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ആ ഡിസിഷൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. 1994 KHC 913. കേസ് 910. അത് ലഖ്ജിത്ത് സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ആണ്.
വേറെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് 1997 5 SCC 348. ഇത് രണ്ടും 302 306 302 മർഡർ, മറ്റേത് അബറ്റ്മെന്റ് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡിസിഷനിൽ 302 ചാർജ് കൊടുത്തു, 306 ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ 302 ചാർജ് കൊടുത്ത് 306 പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 306 കൺവിക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ, അതായത് 1997 5 SCC 348 പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു 3 ജഡ്ജ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. അത് AR 1957 സുപ്രീം കോർട്ട് 623. അതിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ, അതായത് 97 ഡിസിഷൻ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്താണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് ഒഫൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചാർജ് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചാർജ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലോ എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ 2 പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കണം. ഒന്ന് മൈനർ ഒഫൻസ് നോക്കണം, മറ്റൊന്ന് കോഗ്നിറ്റീവ് ഒഫൻസ് നോക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി, ചാർജ് അഥവാ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രതിക്ക് പ്രിജുഡീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ കേസിന്റെ സൈറ്റേഷൻ ഒന്നോട് പറയാം. മൂന്നാമത്തത് AR 1957 സുപ്രീം കോർട്ട് 623. ഗുർബച്ചൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് 3 ജഡ്ജസ് ഡിസിഷനാണ്. ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 2 ഡിസിഷനും അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷൻ, അത് സണകര ബോയിന ശ്രീനു വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് AP, അത് ശരിയല്ല, നോട്ട് എ ഗുഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 1997 അല്ല 1957 നേരത്തെ 3 ജഡ്ജ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ശരിയല്ല എന്ന് വേറെ ഡിസിഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് 3 ജഡ്ജസ് ഡിസിഷനാണ്. 1957 സുപ്രീം കോടതി തന്നെ 3 ജഡ്ജസ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. അത് കാണാതെയാണ് മറ്റേ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഗുഡ് ലോ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സബ്സിക്വന്റ് ഡിസിഷൻ, അതിന്റെ ഡിസിഷൻ ഞാൻ തരാം. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2004 കേസ് 1028. 2004 കേസ് 1028. അത് 3 ജഡ്ജസ് ഡിസിഷനാണ്. അതിനകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ 97 ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. പറയാൻ കാരണം 1957 തന്നെ 3 ജഡ്ജസ് ആ പൊസിഷൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 2004 കേസിൽ 1028 എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൽബീർ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് UP ആണ്. അതിനകത്താണ് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. 97 ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട, അത് പിന്നീട് നോക്കിയാൽ മതി. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ട്രയൽ ബിഫോർ കോർട്ട് ഓഫ് സെഷൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 20 പോവാം. ട്രയൽ ഓഫ് വാറന്റ് കേസ് ബൈ മജിസ്ട്രേറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാധാരണ ജനറലി ട്രയൽ 3 തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ട്രയലിന്റെ വാറന്റ് ട്രയൽ കേസ്, മറ്റൊന്ന് സമൻസ് ട്രയല്, മൂന്നാമത്തത് സെഷൻസ് ട്രയല്.
ഇത് കൂടാതെ ഒരു വിഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട്. ആ വിഭാഗത്തിന്റെ പേര് സമ്മറി ട്രയൽ എന്നാണ്. ബട്ട് സമ്മറി ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മറി ട്രയലിനകത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സമൻസ് ട്രയലിന്റെ പ്രൊസീജിയറാണ്. അപ്പൊ പ്രൊസീജിയർ വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ 2 തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സമൻസ് ട്രയല് ആൻഡ് വാറന്റ് ട്രയൽ. വാറന്റ് ട്രയലിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 2. അതായത് വാറന്റ് ഇൻ ദ കേസസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അപ്പോൺ എ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കേസസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അതർവൈസ് ആണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റിന്റെ വാറന്റ് ട്രയലും പോലീസ് ചാർജിന്റെ വാറന്റ് ട്രയലും പ്രൊസീഡിങ്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റിന്റെ സമൻസ് ട്രയലും പോലീസ് ചാർജിന്റെ സമൻസ് ട്രയലും തമ്മിൽ ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. സമ്മറി ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അത് ചില ഒഫൻസുകൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് സെന്റൻസ് ഇത്രയാകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സമൻസ് ട്രയലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ വൈസ് ജനറലി 3 തരത്തിലാണ് ട്രയൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് സമൻസ് ട്രയല്, ദെൻ വാറന്റ് ട്രയല്, പിന്നെ സെഷൻസ് ട്രയല്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ വരുന്ന സമൻസ് ട്രയലും വാറന്റ് ട്രയലുമാണ്. വാറന്റ് ട്രയൽ വീണ്ടും 2ആയിട്ട് തിരിയും. അത് പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റിന്റെ വാറന്റ് ട്രയലും പോലീസ് ചാർജിന്റെ വാറന്റ് ട്രയലും. ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 20 നോക്കാം. ട്രയൽ ഓഫ് വാറന്റ് കേസസ് ബൈ മജിസ്ട്രേറ്റ്സ്. അതിന്റെ എ ആണ് കേസസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ എ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പൊ വാറന്റ് ട്രയൽ ആകുമ്പോഴാണ് എയും ബിയും ആയിട്ട് തിരിയുന്നത്. എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ എ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടാണ്, ബി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതർവൈസ് തന്നെ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം. പഴയ CRPC വരുമ്പോൾ 238 ആണ് വരുന്നത്. 238. ഇവിടെ നമുക്ക് 261 ആണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് വായിക്കും, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് വായിക്കൂ. 261. Section 261 compliance with Section 230. When in any warrant case instituted on a police report, the accused appears or is brought before a magistrate at the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provisions of Section 230. എന്താ മനസ്സിലായത്? ഒരു വാറണ്ട് കേസില് പിന്നെ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടർ, അതായത് പോലീസ് ചാർജ് കേസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുക. പോലീസ് ചാർജ് കേസിൽ പ്രതി അപ്പിയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ട്രയലിന്റെ മുമ്പായിട്ട് കോടതി എന്താ നോക്കേണ്ടത്? ഷാൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിംസെൽഫ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് കംപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ 230. പഴയ 207 ആണ്. അതായത് എന്താണ്, എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും പ്രതിക്ക് കൊടുത്തോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ആദ്യത്തെ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഓൾ ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രതിക്ക് കൊടുക്കാൻ കോടതിക്ക് ചുമതലയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, 230 കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കണം. അതാണ് 261. അപ്പോൾ പരിശോധിച്ചു, എന്താണ്, എല്ലാ പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സും എല്ലാം കൊടുത്തു. ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡോക്യുമെന്റ്സാ? ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫോർവേഡഡ് അണ്ടർ 193 ക്ലോസ് 5 ഓഫ് BNSS. പഴയ 173 അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും കോടതിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 207 230 വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രതിക്ക് കൊടുക്കണം, ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റെക്കോർഡഡ് അണ്ടർ 183 BNSS. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രൊവിഷൻ 262 സൗഫിൽ എന്ന് വായിക്കും.
വായിക്കാം സാർ. Section 262. When accused shall be discharged. Clause 1. The accused may prefer an application for discharge within a period of 60 days from the date of supply of copies of documents under Section 230. Clause 2. If upon considering the police report and the documents sent with it under Section 193 and making such examination, if any of the accused, either physically or through audio, video, electronic means, as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reason for so doing. ഇതിനകത്ത് CRPC ആയിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് മുമ്പ് നമ്മുടെ 239 ഒറ്റ ക്ലോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോ അതിനകത്ത് ക്ലോസ് 1ഉം ക്ലോസ് 2ഉം വെച്ചു. ക്ലോസ് 1നകത്ത് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. മുമ്പ് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൂടെ വെച്ചു. മുമ്പ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് എല്ലാ കോപ്പീസും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രൊവിഷൻ 2 പ്രൊവിഷനാണ്. അതായത് ഒന്നുകിൽ പ്രതിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്കെതിരായിട്ട് ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. ഈ 2 പ്രൊവിഷനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ പിന്നെ 239 പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ 2 അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്? ക്ലോസ് 2 പറയുന്ന നേരത്തെ 239. Upon consideration of the police report and the documents sent with it under Section 193, making such examination, if any, of the accused either personally or through audio, video, electronic means, as the magistrate thinks necessary, after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge and record the reasons for doing so. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് ചാർജ് ഗ്രൗണ്ട്ലെസ് ആണെങ്കിൽ പ്രതിക്കും പ്രോസിക്യൂഷനും പറയാനുള്ളത് കേട്ടതിന് ശേഷം ചാർജ് ഗ്രൗണ്ട്ലെസ് ആണെങ്കിൽ പ്രതിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്ത് വെച്ചെന്നാല് അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ആഗ്രഹമുള്ള പ്രതി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യണം. അതാണ് 1 പറയുന്നത്. അക്യൂസ് മേ പ്രിഫർ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോ കൊടുക്കണം? വിത്തിൻ 60 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 230. നേരത്തെ 260 പറഞ്ഞില്ലേ? അത് കംപ്ലൈ ചെയ്ത് 230 കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ 230 പ്രകാരം ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ കോപ്പി പ്രതിക്ക് കിട്ടി 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ if the accused so desire, he can file an application for discharge. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോടതി എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ പുറത്ത് വാദം കേൾക്കണം. വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഡോക്യുമെന്റ്സ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഏത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്? ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരാവുന്നത് വെദർ ദി അക്യൂസ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ റൈറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഡോക്യുമെന്റ് at the time of hearing with respect to the framing of charge. അപ്പൊ സെറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ the accused can advance his hearing, but accused does not have any right to produce any document, even if there is a document to prove that entire prosecution case is absolutely false. Even then, such a document is not permitted to be produced by the accused at the time of framing charge. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്,
what are the documents to be considered by the court for the purpose of discharge or framing charge. The documents submitted by the prosecution and the prosecution alone. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം, whether accused has got a right to produce any document at the time of framing charge. ആൻസർ എന്താണ്? ആൻസർ എന്താണ്? No, accused did not have any such a right. മനസ്സിലായോ? Suppose there is a clear document to prove that at the time of alleged commission of the offense, the accused was not there at the time of occurrence. He is in abroad. Any stretch of imagination, it cannot be seen that accused can be physically present at the time of occurrence. Suppose his passport, the passport would clearly show that that period of time in which the alleged offense has been committed, he is in Gulf. It is not possible for the accused to come over the place of occurrence. That means there is a document which completely annihilates the case of the prosecution. Whether in the nature of the document being so, whether the court is bound to consider that document for the purpose of discharge. എന്താ പറയുന്നു? കോടതിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ട് ഇയാൾ ആ സമയത്തൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, ഒരു കള്ളക്കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല, അലബി അല്ലെന്ന് വെച്ചോളൂ, വേറൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അതായത് പ്രോസിക്യൂഷൻ PW1 ഈ വിക്ടിം ഈ സ്ഥലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പിന്നെ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിലോ, അപ്പൊ അലബിയുടെ ചോദ്യം ഇല്ല. അപ്പോഴോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ പറയും. അലിബി ആകുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എവിഡൻസ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ അലിബി അല്ല, വേറൊരു ഡോക്യുമെന്റ്, അതായത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കേസ് പൂർണ്ണമായും കളവാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രതിയുടെ ഉണ്ട്. ആ ഡോക്യുമെന്റ് ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പ്രതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് പറ്റുമോ? അതിലേക്കിട്ടുണ്ടോ? application in the right
പറ്റില്ല സർ, ഡോക്യുമെന്റ് ആ സമയത്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കോടതിക്ക്. നോക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതെ, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണേല് പറ്റില്ല. അല്ല, അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിലോ? പക്ഷെ ഇതിനൊരു 245 പഴയ CRPC 245 വെച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ് അല്ല, പഴയ CRPC 245 ഇപ്പോഴത്തെ 268. ആ സമയത്ത് ക്ലോസ് 2ലും പറയുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം അക്യൂസിനെ. അപ്പോ ചാർജ് ഗ്രൗണ്ട്ലെസ് ആകണതിന് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോക്കാന്നല്ല, ചാർജ് ഗ്രൗണ്ട്ലെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു ഡിസിഷനും കൂടി ഉണ്ട് സാർ, അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്ത് ഡിസിഷൻ? ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒറീസ ആണ്. ഒരു നമ്മൾ മുൻപ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ, നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു ഓർമ്മ. അതെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവേന്ദ്രനാഥ് പാതി ആൻസർ പറയണ്ടേ? അതാണെന്നാണ് ഓർമ്മ സാർ. ആ ഡിസിഷൻ പ്രകാരം അത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലും പിന്നെ ഓർമ്മ പറ്റ സാർ ഞാൻ പറയാം. അതായത് 1996 KHC 1645 സതീഷ് മേത്ത വേഴ്സസ് ഡൽഹി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡയറക്ടർ. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു, the accused produce any material which might fatally affect the prosecution to be looked into എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫൈറ്റലി അഫക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായല്ലേ? അതൊരു 2 ജഡ്ജസ് ഡിസിഷനാണ്. എന്നാൽ 2005 KHC 17 3 ജഡ്ജസ് ഡിസിഷൻ. അതിൽ പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ accused did not have any right to produce any document at the time of framing charge. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ഈ സെക്ഷനിൽ തന്നെ പറയുന്ന അതാണ്, upon considering the document submitted by the prosecution and hearing that of the prosecution and the accused. പ്രതിക്ക് പറയാം, എന്ത് പറയാം? കോടതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. എന്താണ്? even if it is going through the entire document submitted by the prosecution, it can be seen that no offense is made out, then only discharge. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കുന്ന രേഖകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും കേസില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോടതി പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്? ദ ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റഡ് by the prosecution under section 193, പഴയ 173, അത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസിഷനകത്ത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ അക്യൂസ് ഫയൽഡ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 91 CRPC to call for a document before at the time of hearing on charge. 91 CRPC എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി കോഴ്സ് ഓഫ് എൻക്വയറി, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, എൻക്വയറി ഓർ ട്രയൽ ദ കോർട്ട് ക്യാൻ ഇഷ്യൂ എ സമൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് 91 CRPC. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പ്രതി ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു 91 CRPC. എന്താണ്? ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കോൺഫർ ചെയ്ത് വരുത്തണം, കാരണം പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കേസ് കളവാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു 91 CRPCയിൽ പറഞ്ഞ 2 വാക്കുകളുണ്ട്. അതായത് ഡിസൈറബിൾ എന്ന വാക്ക്, ആ ഡിസൈറബിൾ എന്ന വാക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു 91 CRPC ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദ റെലവന്റ് സ്റ്റേജ്. പ്രതിയുടെ റെലവന്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഡിഫൻസ് സമയത്തേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പൊ 91 ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ബൈ ദി അക്യൂസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്യൂസിങ് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ്. അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, എൻക്വയറി, ട്രയൽ 3 കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് 91 CRPC, ഇപ്പോഴത്തെ 94-ൽ. അപ്പൊ അത് കോടതി പറഞ്ഞു അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിക്ക് പറ്റും, പ്രതിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഈ 2 ഡിസിഷനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹിയറിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്രെയിമിംഗ് ചാർജ്, the court is bound to consider only the documents submitted by the prosecution, but the both sides should be heard.
അക്യൂസിനെയും പ്രതിയെയും കേൾക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ചാർജിലോട്ട് വന്നാൽ 263 ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ചാർജ് എന്താണ്? ഇഫ് അപ്പോൺ സച്ച് കൺസിഡറേഷൻ, ആ സച്ച് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2-ൽ പറയുന്ന കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. ഏതാ? അപ്പോൺ കൺസിഡറിംഗ് ദ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് സെൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 193. Upon such a consideration, examination, if any, and hearing, the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed the offence triable under this chapter, which such a magistrate is competent to try, and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame a charge in writing against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing. ഇവിടെയും ഈ 60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചേർത്താണ്, മുമ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഡിസ്ചാർജിന് പ്രതിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ he shall file the application for the discharge within 60 days from the date on which the copies of documents have been received by him. And charge frame ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? he shall, the court shall frame a charge within the charge against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing your charge. വാദം കേട്ട് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന് ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്, ചാർജ് ഷാൽ then be read and explained to the accused and he shall be asked whether he pleads guilty or claims to be tried. അപ്പൊ ക്ലോസ് 2 പ്രകാരം വന്നപ്പോ എന്തായി? ട്രയൽ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഡിസ്ചാർജും ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ചാർജും മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? പോലീസ് ചാർജിലെ ഡിസ്ചാർജും ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ചാർജും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഏതാണ്? കൺവിക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലീ ഓഫ് ഗിൽറ്റി. ഇഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് പ്ലീഡ്സ് ഗിൽറ്റി, the magistrate shall record the plea and may in his discretion convict him thereon. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാളെ കൺവിക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കോടതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷനോട് തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു 302 ഒരു മർഡർ കേസിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും, പ്രതി പറയുകയാണ് ഞാൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതിയെ കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഗ്രേവ് ഒഫൻസില് പ്രതിയെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് കൺവിക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കോടതി എന്ത് ചെയ്യണം? the court should direct the prosecution to adduce evidence. അതുകൊണ്ടാണ് in his discretion എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് കോടതി പോലീസ് ചാർജ് കേസിൽ കോടതി നോക്കേണ്ട എന്താണ്? വെദർ ദി സെക്ഷൻ 232 ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലൈൻഡ് എന്ന് നോക്കണം. അതിനുശേഷം പ്രതിക്ക് ഡിസ്ചാർജിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ an application for discharge shall be filed within 60 days from the date of the from the date of the receipt of the documents under section 230. ഇനി അതിനുശേഷം എന്താണ്? അതിനുശേഷം upon consideration of the documents submitted by the prosecution and hearing the prosecution and that of the accused. രണ്ടുപേരെ വാദം കേട്ടിട്ട് if the charge is found groundless, he shall discharge the accused. And next 263 upon such a consideration means the consideration specified in the 262 clause 2, and the court is satisfied that there is ground to presume that the accused was committed the offense, then he shall frame a charge within 60 days from the date of first hearing, and thereafter charge shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked. അങ്ങനെയല്ലേ കോടതി വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ? നിങ്ങൾ വായിച്ചത് കേട്ട് മനസ്സിലായോ? ഈ വായിച്ചതുപോലെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് പറയണം.
അപ്പോൾ explained and accused and read over to the read over and explained to the accused and shall be asked whether he pleads guilty or claims to be tried. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ the accused, the court may in his discretion convict the accused. അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ബസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൺവിക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ചാർജ് വായിക്കുമ്പോൾ ചാർജ് അയാൾ ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്ലെയിംസ് ടു ബി ട്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നു, പ്രതിയെ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ട് കണ്ടിജൻസി വരാം. പ്രതിയെ കൺവിക്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ കേസ് തീരുമല്ലോ. തീരാത്ത കാര്യം ഏതാ? തീരാത്ത കാര്യം ഒന്നുകിൽ പ്രതി പറയുകയാണ് ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്ലെയിംസ് ടു ബി ട്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നു, കോടതി ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആ രണ്ട് കണ്ടിജൻസി വരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകണം. എന്താണ് 265? എന്താണ്? ഇഫ് ദി അക്യൂസ് റെഫ്യൂസസ് ടു പ്ലീഡ് or does not plead or claims to be tried or the magistrate does not convict the accused under section 264. 264 കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടും കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മജിസ്ട്രേറ്റ് ഷാൽ ഫിക്സ് എ ഡേറ്റ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ്. അവിടെ ഒരു 230 ഒരു പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? provided that the magistrate shall supply in advance to the accused the statement of the witnesses recorded during the investigation by the police. മറ്റേ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ പ്രതി സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പ്രതിക്ക് കൊടുക്കണം, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം, വിസ്തരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കണം. Then 2, the magistrate may on the application of the prosecution issue summons to any of its witness directing him to attend and to produce a document other thing. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പ്രോസിക്യൂഷനോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയണം? പ്രോസിക്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രകാരം സാക്ഷികൾക്ക് സമൻസ് അയക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഹാജരാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സമൻസ് അയക്കണം. സമൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് 94 BNS പ്രകാരം. Then അടുത്തത് എന്താ? On the dates of fix, the magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of prosecution. ആ ഡേറ്റിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കുന്ന എല്ലാ തെളിവുകളും എടുക്കണം. Provided that the magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross-examination. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാക്ഷിയെ വിസ്തരിക്കുന്നു, ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രതിഭാഗം പറയുകയാണ് ഇയാളുടെ ക്രോസ് വിസ്താരം മറ്റേ സാക്ഷിയുടെ ക്രോസ് വിസ്താരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, അല്ലെ മറ്റേ സാക്ഷിയുടെ ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്രോസ് ഡെഫർ ചെയ്യാം. ആ ക്രോസ് ഇത് സാധാരണ അങ്ങനെ ആരും വക്കീലന്മാർ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു സെക്ഷനാണ്. ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ചിലരുണ്ട്. ചില ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 2 ഒക്കറൻസ് സാക്ഷികളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില കേസുകൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സാക്ഷിയുടെ എടുത്ത് എന്നിട്ട് മറ്റേ സാക്ഷി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രതിക്ക് പ്രിജുഡീസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ ക്രോസ് ഡെഫർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് പ്രൊവൈഡഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് അണ്ടർ സബ്സെക്ഷൻ മേ ബി ഡൺ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് അറ്റ് ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പ്ലേസ് ടു ബി നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ്. ഇത്രയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസ് ഉള്ളത്. മനസ്സിലായില്ല? അത്ര ഒരു കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം 265 അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസ് ഹാജരാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഷാൽ ഇഷ്യൂ summons to produce a witness as requested by the prosecution and summons to produce a document or other thing as requested by the prosecution. അപ്പോൾ 265 വാറണ്ട് ട്രയലിന്റെ പോലീസ് ചാർജ് വാറണ്ട് ട്രയലിന്റെ എന്താ പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസ് നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമുക്കിനി ആ ഡിഫൻസ് എവിഡൻസിന്റെ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഡിഫൻസ് ആണ് 266. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിക്കോ, അമല ഒന്ന് വായിക്കൂ. വായിക്കാം സാർ. 6 evidence for defense. Clause 1. The accused shall
then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence. And if the accused puts in any written statement, the magistrate shall file it with the record. Subclause 2. If the accused, after he has entered upon his defense, applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination or the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice, and such ground shall be recorded by him in writing, provided that when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the end of justice, provided further that the examination of a witness under this subsection may be done by audio, video, electronic means at the designated place to be notified by the state government. Subclause 3. The magistrate may, before summoning any witness on an application under subsection 2, require that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purposes of the trial be deposited in the court. അപ്പോൾ 265 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസ് ആണ്, 266 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഡിഫൻസ് എവിഡൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഈ എൻക്വയറി ട്രയലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലിന് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വരും. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രതിക്ക് 313 എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട്, അത് എൻക്വയറിയിൽ ട്രയലിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇനി വരുന്നത് എവിഡൻസ് ഫോർ ദി ഡിഫൻസ് ആണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? then accused shall then be called upon to entering upon his defense and produce his evidence, and if the accused puts any written statement that shall file with it. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രതിക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. സാധാരണ ആരും അത് ഉപയോഗിച്ച് കാണാറില്ല. കാര്യം എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം എഴുതി പിടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ സാധാരണ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? 2. if the accused after he has entered upon his defense applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness or any document or other thing, the magistrate shall issue such a process. അപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓർ ദ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ, ഒരു സാക്ഷിയെ വിസ്തരിക്കുന്നതിന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി അവർക്ക് പ്രോസസ് അയക്കണം. ഒരു സംഗതി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ, എന്താണ്? ഷാൽ ഇഷ്യൂ, മജിസ്ട്രേറ്റ് ഷാൽ ഇഷ്യൂ സച്ച് പ്രോസസ് unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice, and such ground shall be recorded by him in writing. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ 266 പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഒരു ഡിഫൻസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തള്ളണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഗ്രൗണ്ടിലേ പറ്റൂ. ഏതൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടാണ്? വെക്സേഷൻ, അതായത് വറിയായിട്ട് ചുമ്മാ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഡിലേ, കേസ് ഡിലേ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫീറ്റിംഗ് എൻഡ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. ഈ 3 ഗ്രൗണ്ടിലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? മജിസ്ട്രേറ്റ് കൺ ഡിക്ലൈൻ ദി ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് പ്രോസസ്. അപ്പൊ ആ സാക്ഷികൾക്കുള്ള സമൻസ് പ്രോസസ് അയക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഗ്രൗണ്ടിലേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഷാൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മെയിൻലി ബിറ്റ്വീൻ ദി വാറന്റ് ട്രയൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആൻഡ് ദ സമൻസ് ട്രയൽ. ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ സമൻസ് ട്രയലിലെ പ്രൊവിഷൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയേ. സമൻസ് ട്രയൽ ചാപ്റ്റർ 21 എടുക്കും. 21ന്റെ 277 എടുക്കണം. 277 എടുത്തോ?
277 എടുത്തോ? പഴയ 254 ആണ്. എടുത്തു. ആരാ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ? ഞാനാണ് സാർ. വായിക്കും. 277 procedure when not convicted. Clause 1, if the magistrate does not convict the accused under section 275 or section 276, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense. Subclause 2, the magistrate may, if he thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing. Subclause 3, the magistrate may, before summoning any witness on such application, require that the reasonable expenses of the witness incurred in attending for the purposes of the trial deposited in court. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. ഇവിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസും ഡിഫൻസ് എവിഡൻസും പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല. ഒറ്റ സെക്ഷനിലാണ് പറയണം, 277 പറയണം. അപ്പൊ 277 പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് ഡസ് നോട്ട് കൺവിക്ട് ദി അക്യൂസ് 275, അതായത് പ്ലീഡിംഗ് ഗിൽറ്റി സംഭവിച്ച് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 276 പിന്നെ ഗിൽറ്റ് പ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഗിൽറ്റ് പ്ലീഡിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, മജിസ്ട്രേറ്റ് ഷാൽ പ്രൊസീഡ് ടു ഹിയർ ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ഓൾ സച്ച് എവിഡൻസ് ആസ് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ ടു ഹിയർ ദി അക്യൂസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓൾ സച്ച് എവിഡൻസ് ആസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഹിസ് ഡിഫൻസ്. സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നില്ല, ഒറ്റ സെക്ഷനിൽ തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്തെന്താ പറയണ? മജിസ്ട്രേറ്റ് മേ, ഇഫ് ഹി തിങ്സ് ഫിറ്റ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓർ ദി അക്യൂസ്, issue summons to any witness directing him to attend and produce a document, other thing. അവിടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൺലെസ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് such application should be refused on the ground that it is vexation, delay or the defeating ends of justice. ഈ 3 പ്രൊവിഷനും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് വാറന്റ് ട്രയലിൽ 266 പ്രകാരം പ്രതി ഒരു സമൻസ് അയക്കാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ കോടതിക്ക് അത് തള്ളണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഗ്രൗണ്ടിൽ തള്ളാം. വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഗ്രൗണ്ടിലേ തള്ളാൻ പറ്റും. സമൻസിലോട്ട് വന്നാൽ അത്തരം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പറയുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലും തള്ളാം. മനസ്സിലായല്ലേ? സമൻസ് കേസിൽ ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലും തള്ളാം. വാറന്റ് കേസിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, ഈ 3 ഗ്രൗണ്ടിൽ തള്ളാം, പക്ഷെ തള്ളണതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് പ്രത്യേകം റൈറ്റിംഗിൽ കാണിക്കണം. അത്തരം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ സമൻസിലില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അത് പഠിക്കാം പിന്നീട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ കാര്യം വാറന്റ് ട്രയലില് ഡിഫൻസിന് പ്രത്യേക പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, 266 ആണ്. പ്രോസിക്യൂഷന് 265 ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു സംഗതി വെച്ചെന്നാല്, സപ്പോസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, വെദർ ദി അക്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പോലീസ് ചാർജ് വാറന്റ് കേസ്, suppose the accused submitted a written record or written statement to the court, whether the court can accept the statement in writing by the accused. പറ്റുമോ? അതായത് ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് പോലീസ് ചാർജ് വാറന്റ് ട്രയൽ കേസ്, at the time of defense, the accused files a statement in writing to the court. Whether the court can accept the statement. എക്സാമിനേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് പറയുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. ചില കേസിൽ കേസിൽ മാത്രമേ ത്രീ തേർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ 330 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോടതി പെർമിറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കോർട്ട് മേ പെർമിറ്റ് ഫയലിംഗ് റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ ദി അക്യൂസ് ആ സഫിഷ്യന്റ് കംപ്ലൈൻസ്. പക്ഷെ ഡിഫൻസ് എവിഡൻസിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇഫ് ദി അക്യൂസ് പുട്സ് എനി റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദി മജിസ്ട്രേറ്റ് ഷാൽ ഫയൽ ഇറ്റ് വിത്ത് റെക്കോർഡ്. അപ്പൊ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് ദി അക്യൂസ് has got a right to file a written statement. അത് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു. ഡിഫൻസ് എവിഡൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലോസിൽ അതാ പറയണേ. ദി അക്യൂസ് ഷാൽ then called upon entering upon defense and produce his evidence, and if the accused puts any written statement the magistrate shall file it with record. 330 സമയത്ത് the court can പെർമിറ്റ് ദി അക്യൂസ് ടു ഫയൽ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതായത് അത് 330 കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല, പെർമിഷൻ വേണ്ട. ദ കോർട്ട് ദ അക്യൂസ് ക്യാൻ ഫയൽ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോ പോലീസ് ചാർജ് കേസിലെ എവിഡൻസ് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് വരെ ആയി. പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസ് ഇല്ല. തള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ല, അത് പ്രപ്പോസ് അവരല്ലേ തീരുമാനിക്കണേ ഏത് സാക്ഷി ഏത് പോയിന്റിനെ വേണമെന്നുള്ളത്. അതായത് അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കേസ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലെ? അതുകൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു സാക്ഷിയെ വിസ്തരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നോർമലി ഇത് അനുവദിക്കണം. ആ പോയിന്റ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കോടതിക്ക് ഡിനേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് പ്രതിഭാഗത്തിന് അങ്ങനെയല്ല. പ്രതിഭാഗം സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ മതിയല്ലോ. അതായത് വളരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രയല് പ്രൊലോങ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ തള്ളാം. പക്ഷെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അങ്ങനെ തള്ളാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇത് കേസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ. പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് ഇന്നയാളെ വിസ്തരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേസിന്റെ പ്രൂഫ് പോരാന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു സാക്ഷി വിസ്തരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിസ്തരിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുവദിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നല്ല. ഫസ്റ്റില് നമ്മൾ ഓറൽ പറയുന്ന, അതായത് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രെയർ ഉണ്ടാവും. ഈ സാക്ഷികളെ വിളിച്ച് സമൻസ് വരുത്തി വിസ്തരിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്. അത് മതി. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ പുതിയൊരു സാക്ഷിയെ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ടി വരും. അതർവൈസ് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ഈ സാക്ഷികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രതിക്കുള്ള കേസ് തെളിയിക്കണമെന്നുള്ളൊരു പ്രെയർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ പോലീസ് ചാർജിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് സാധനമാണ്. ഇനി ഇതേയുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സിൽ പ്രൈവറ്റ് വാറണ്ടിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകും. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പോലീസ് ചാർജ് കേസിൽ നിങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. 261 എന്താണ് പറയൂ, നോക്കാതെ പറയൂ. 261 ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഡോക്യുമെന്റ്സ് സർവേ. ഡോക്യുമെന്റ് സർവേ അല്ല, ഡോക്യുമെന്റ് സർവേ ചെയ്യണമല്ല.
ഡോക്യുമെന്റ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് 230 പ്രകാരമാണ്. പഴയ 207. ഓടെ നോക്കേണ്ടത് എന്താ? 210 230 പ്രകാരം അത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് 230 പ്രകാരം ഡോക്യുമെന്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. 230 എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ചാർജ് കേസിലെയും 231 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ 230 കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് വാറന്റ് ട്രയലിൽ ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത്. അതാണ് 261. അതെ സർ. 262 എന്താണ്? ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാം കൊടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ച് എന്താണ് ആ ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് 262. ഡിസ്ചാർജ് ഇല്ല. ഡിസ്ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിസ്ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് 263. ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ 264 ആ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 265 എന്താണ്? പ്രോസിക്യൂഷന്റെ തെളിവ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 313 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല 337 നിൽക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സെക്ഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. സെക്ഷന്റെ ഓർഡർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി 265 266 ഡിഫൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ 261 262 263 264 265. 261 എന്ന് പറയുന്നത് 230 കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. 262 ഡിസ്ചാർജ്, 263 ചാർജ് ഫ്രെയിമിങ്, 264 ചാർജ് കുറ്റം പ്ലീഡിങ് ഗിൽറ്റി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽറ്റ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 265 എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ, 266 എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഡിഫൻസ്. ആ ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അതിന് വരേണ്ട 2-3 പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പ്രതി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കോപ്പി കിട്ടി 60 ദിവസത്തിനകം കൊടുക്കണം. അതിനകത്തൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ? അതായത് ഈ ഇവിടെ 60 ദിവസത്തിനകം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തതിൽ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു 60 ദിവസം പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് തൊട്ട് 60 ദിവസത്തിനകം ചാർജ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തിനകം തീരുമാനിക്കണം? ഡിസ്ചാർജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. ഡിസ്ചാർജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു. ആ ഡിസ്ചാർജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓർഡർ പറയണം? ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് 60 ദിവസത്തിനും കൊടുക്കണം. കോപ്പി കിട്ടി 60 ദിവസത്തിനും കൊടുക്കണം. കോപ്പി കിട്ടി 60 ദിവസത്തിനും കൊടുത്താൽ ആ പെറ്റീഷൻ എത്ര നാളിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം? അത് ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യണമെങ്കിലല്ലേ? ഫ്രെയിമേ ചാർജ് എന്നാ പറഞ്ഞത് വിത്തിൻ 60 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നില്ല. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് പോണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് പറയണില്ല. അപ്പോൾ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ 60 ദിവസത്തിലും ചെയ്യണം. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആ ടൈം ലിമിറ്റ് പറയണില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ടൈം ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് 2 കാര്യത്തിലാണ്. ഒന്ന് പ്രതി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റൊന്ന് വാദം കേട്ട് ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ 60 ദിവസത്തിനകം. ഇതാണ് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. ബാക്കി എല്ലാ ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി പ്രൈവറ്റ് വാറന്റ് ട്രയൽ പോകുമ്പോൾ ഇതിന് പാരലായിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് വാറന്റ് ട്രയൽ പറയുന്നത്.
മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒറ്റ വഴി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ റെക്കോർഡ്സ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺറിബട്ടഡ് ടു വാറണ്ട് എ കൺവിക്ഷൻ. അതായത് ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ റെക്കോർഡ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ പ്രതിയെ കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് even if the allegation raised with the prosecution is accepted as true, then no offense is made out, then he can be discharged. ഏതാ? അത്ര കൊണ്ടുവരും, അത്ര കൊണ്ടുവരും. പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസ് ആ സച്ച് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതല്ല, പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്ന കേസ് ആ സച്ച് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ, ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ചീറ്റിംഗ് കേസ് എടുക്കുക. ചീറ്റിംഗ് കേസിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്ന കേസ് അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടോന്ന് കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതുക. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണ്, ഇയാള് ഒരു പിന്നെ എന്നോട് 50,000 രൂപ വായ്പ മേടിച്ചിട്ട് ആ 50,000 രൂപ പറയാവുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു തന്നില്ല എന്നാണ് അലിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചോളൂ. പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാദിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ചീറ്റിങ്ങിന് കേസ് കൊടുക്കുന്നു. അലിഗേഷൻ ഇതാണ്, 50,000 രൂപ വായ്പ മേടിച്ചിട്ട് ആ 50,000 രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ റെക്കോർഡ്സിലുള്ളത്. ഇത് ശരിയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ പോലും ചീറ്റിംഗ് നിൽക്കൂല. കാര്യം എന്താ? ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ. ഈവൻ അഡ്മിറ്റഡ്ലി ദർ ഈസ് നോ ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ അറ്റ് ദ വെരി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. അപ്പൊ ഒരു ചാർജ് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പൊ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. അതാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഈ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 161, 164 ഇതെല്ലാം നോക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് എന്ന ഗണത്തിലെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് സെക്ഷനിൽ പറയണത്. ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോക്കണം, എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും നോക്കണം. ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിവാദം പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ പ്രൈവറ്റ് വാറണ്ട് ട്രയലിന്റെ ആ പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലൈനറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് അൺറിബട്ടഡ് ടു വാറണ്ട് എ കൺവിക്ഷൻ. അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ആസ്പെക്ട്? എനിബഡി? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. എന്ത് പറ്റി? എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഇല്ല സാർ, എല്ലാവരും ഉണ്ട് സാർ. ആരെയും കാണാൻ പറ്റണില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയോ ചോദിക്കണം. ഇല്ല സാർ, ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം. അല്ല, ഇപ്പൊ കേട്ടറിൽ നിന്ന് ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാർ, ഇല്ല. ആ 3 ട്രയലിന്റെ രീതി പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരും. ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്, ജസ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ചെറിയ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അത് കോടതിക്ക് നോക്കാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അക്യൂസ് പുട്ട് എനി റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എവിഡൻസ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത്. പിന്നെ എന്തിനാ സാർ അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യം? എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 330 എഴുതി കൊടുക്കത്തില്ലേ? 330 കൂടെ 330 മുമ്പ് കൊടുക്കുന്നല്ലത്? അല്ല, ഇത് 330 കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണതാ. അതെ, 330 കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഡിഫൻസ് അവിടെ സ്റ്റേജിലല്ലേ, 330 പുറമെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതെ. എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ നോർമലി അക്യൂസ്ഡിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അക്യൂസ്ഡ് നമ്മുടെ
350 അനുസരിച്ചിട്ട് അക്യൂസ്ഡിന് സാക്ഷിയാകാൻ ആണെങ്കിൽ അക്യൂസ്ഡ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? 350 അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രതി സാക്ഷിയായിട്ട് വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻഫറൻസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു പ്രതിക്ക് അയാൾ പ്രതി കൂട്ടിക്കേറി അത് ഡിനൈ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് 350 തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോ അഡ്വാൻസ് ഇൻഫറൻസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. ആ ഗ്രൗണ്ട് പറയാനേ പറ്റത്തില്ല, പ്രതി കൂട്ടിക്കേറില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രതിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി കൊടുക്കാം. കൂട്ടിക്കേറിയാൽ ചിലപ്പോൾ സാക്ഷിയായിട്ട് വന്നതിൽ ഒരുപാട് കാര്യം ചിലപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചോദിച്ചു വരുത്തും. അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ടു അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ ബോക്സ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? സിംപ്ലി ഹി ക്യാൻ ഫയൽ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വന്നാൽ അതേ സംബന്ധിച്ച് അവൻ സാക്ഷിയാകാതെ തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അത് കോടതിയുടെ ഫയലിൽ കിടക്കും. അത് കോടതി ഫയലോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കതിന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം 350 അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രതി കൂട്ടി കയറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾക്കെതിരെ ഒരു അഡ്വേഴ്സായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് പ്രതിക്ക് സാക്ഷിയാകണമെങ്കിൽ അത് പ്രതിയുടെ ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പുറത്തേ പറ്റൂ. അത് 350 പഴയ CRPC 350 ഇപ്പോഴത്തെ 340 അത്ര 353. അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ ടു ബി എ കോമ്പിറ്റന്റ് വിറ്റ്നസ്. അതായത് എനി പേഴ്സൺ അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് എൻ ഒഫൻസ് ബിഫോർ എ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ഷാൽ ബി എ കോമ്പിറ്റന്റ് വിറ്റ്നസ് for the defense and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial, provided that he shall not be called as a witness except on his own request in writing. അത് വക്കീൽ കൊടുത്താലും പോരാ, പ്രതി തന്നെ പ്രതിയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒപ്പില് അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത്, ഹിസ് ഫെയിലുവർ ടു ഗിവ് എവിഡൻസ് shall not be made subject of any comment by any parties or the court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial. അതായത് അയാൾ കയറിയില്ല എന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു കമന്റ് നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് വാദം പറയുമ്പോൾ പ്രതി കൂട്ടി കയറിയില്ല എന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് വാദം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വാദം പോലും പറയരുതെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. But there is some exception. അതായത് സപ്പോസ് there is a presumption to be rebutted by the accused. 138 മാറ്ററിൽ പ്രതി റിബട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? 139 പ്രിസംപ്ഷൻ റിബട്ട് ചെയ്യണം പ്രതി. ആ കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രതി കൂട്ടി കയറിയില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ പോയിന്റിൽ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. നോർമലി പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് റിബട്ടൽ പ്രിസംപ്ഷൻ ഉള്ള കേസിൽ പ്രതി കയറി മൊഴി കൊടുത്തില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എൻക്വയറിയിൽ പഠിക്കും, ഈ 250 പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിക്കും. യെസ്, ഇനി എനിത്തിങ് മോർ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്ത ഭാഗം ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir.